اگر آج کل دنیا پر نظر ڈالیں تو ایک عجیب سی مایوسی چھائی ہوئی ہے. ہر طرف ظلم، ناانصافی، ایک بے چینی سی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے انسانیت کسی تاریک سرنگ میں ہے جس کا کوئی دوسرا سرا نظر ہی نہیں ہوتا. بالکل، لیکن کہتے ہیں نا کہ رات جتنی گہری ہوتی ہے صبح اتنی ہی قریب ہوتی ہے. جی، اور صدیوں سے اسی تاریکی میں ایک روشنی کی امید کی بات کی گئی ہے. ایک پیشین گوئی، ایک رہبر کی جو آئے گا اور زمین کو انصاف سے بھر دے گا. اور آج ہم اسی وعدے اور اس سے جڑی پیشین گوئیوں کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے. ہمارا موضوع ہے امام مہدی کا ظہور. مہدی اس کی نشانیاں اور عالمی سطح پر اس کے ممکنہ اثرات. بالکل، اور آج ہم صرف واقعات کی فہرست نہیں دہرائیں گے. ہمارا مقصد اس عالمی بساط کو سمجھنا ہے جو ان روایات کے مطابق بچھائی جائے گی. جی، خاص طور پر ہماری توجہ ایران اور مغربی طاقتوں کے کردار، سفیانی نامی ایک شخصیت اور ان سب کے پیچھے جو مختلف مذہبی تشریحات ہیں ان پر رہے گی. یقیناً، اور یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ آج ہم جن روایات پر بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر حدیث اور اسلامی علم الآخرت سے لی گئی ہیں. اچھا. یہ سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر میں موجود ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ان مشترکہ نکات پر بات کریں جو ایک بڑی تصویر سامنے لاتے ہیں. بہترین. تو آئیے اس بڑی تصویر کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں. روایات کے مطابق امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا کیسی ہوگی؟ کون سے بڑے کھلاڑی ہوں گے اس بساط پر؟ ایک بہت اہم نشانی جو بار بار آتی ہے وہ ہے خراسان سے اٹھنے والے سیاہ جھنڈے. خراسان؟ جی، یہ ایک ایسی فوج ہوگی جو امام مہدی کی مدد کے لیے نکلے گی. اب یہاں معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، تاریخی خراسان میں تو آج کا ایران، افغانستان، ترکمانستان، پاکستان کے بھی کچھ حصے شامل ہیں. صحیح. لیکن زیادہ تر مفسرین اور تجزیہ کار اس کا اشارہ خاص طور پر موجودہ ایران کی طرف سمجھتے ہیں. اچھا، لیکن اتنے بڑے خطے میں سے صرف ایران ہی کیوں؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ایران کا صوبہ خراسان آج بھی موجود ہے. دوسری اور زیادہ اہم وجہ نظریاتی ہے. آج کے دور میں ایران ہی وہ ملک ہے جس کا ریاسی نظام ایک اسلامی انقلاب پر مبنی ہے اور وہ کھلے عام مغربی طاقتوں کا مخالف ہے. یعنی یہ موجودہ عالمی سیاست کو ان پیشن گوئیوں پر منطبق کرنے کی کوشش ہے. بالکل، اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ امام مہدی کی حمایت میں سب سے پہلے ایران ہی آگے آئے گا. یہ تو ہوئی حمایت کی بات، لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی تبدیلی کی شدید مخالفت بھی ہوگی. روایات میں سفیانی کا بہت ذکر ہے. یہ کون ہے؟ سفیانی کا کردار بہت ہی اہم اور پیچیدہ ہے. اسے ایک بڑے فتنے کے طور پر بیان کیا گیا ہے جسے مغربی ممالک کی مکمل حمایت حاصل ہوگی. مغربی ممالک کی حمایت؟ جی، روایت کہتی ہیں کہ وہ شام کے علاقے سے اٹھے گا اور اس کی سب سے خطرناک بات اس کا ظاہر ہوگا. مطلب وہ دیکھنے میں انتہائی عبادت گزار، دیندار لگے گا، لیکن اصل میں اہل بیت کا شدید دشمن ہوگا اور اسلام کو اندر سے نقصان پہنچائے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا. یہ تو بڑا خطرناک امتزاج ہے. مذہبی لبادہ اور مغربی سیاسی حمایت. تو مغرب اس کی حمایت کیوں کرے گا؟ تشریح یہ کی جاتی ہے کہ وہ اسے امام مہدی کی تحریک کے مقابلے میں ایک معتدل متبادل کے طور پر پیش کریں گے. ایک ایسا لیڈر جو ان کے مفادات کا تحفظ کرے. صحیح. سفیانی کا عراق اور شام میں بڑے پیمانے پر قتل عام کرنا بھی اسی منصوبے کا حصہ بتایا گیا ہے. یعنی خطے میں افراتفری پیدا کر کے اپنی طاقت بڑھانا. تو بساط اب واضح ہو رہی ہے. ایک طرف خراسان یعنی ممکنہ طور پر ایران اور دوسری طرف مغرب کا حمایت یافتہ سفیانی. یہ ٹکراؤ شروع کیسے ہوتا ہے؟ نقطہ آغاز ہے مکہ. روایات کے مطابق امام مہدی مکہ میں ظاہر ہوں گے اور سب سے پہلے ان کے 313 خاص ساتھی ان کی بیعت کریں گے. 313؟ یہ جنگ بدر والی تعداد ہے. بالکل، یہ بیعت ایک چنگاری کا کام کرے گی.
और जैसे ही खुरासान से स्याह झंडों वाली फौज उनकी हिमायत में निकलेगी, ये मामला एक आलमी बुहरान बन जाएगा। और आज के मीडिया के दौर में तो ये खबर सेकंडों में फैल जाएगी। जी, और रिवायात इस पर भी बात करती हैं। ये सिर्फ मैदान की जंग नहीं होगी, बयानिए की जंग भी होगी। मगरिबी मीडिया फौरन इमाम मेहदी की तहरीक को दहशतगर्दी का रंग देगा। ये तो मुतवक्का है। इसी प्रोपोगंडे की बुनियाद पर नेटो ममालिक अमेरिका और इसराइल की सरबराही में सुफियानी की क़यादत में एक फौज भेजेंगे इमाम मेहदी से लड़ने के लिए। और यहाँ आकर कहानी एक माफौकुल फितरत मोड़ लेती है। जी, और ये इस कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रिवायात कहती हैं कि सुफियानी की ये फौज जब मक्का और मदीना के दरमियान बैदा नामी सहराई मुकाम पर पहुंचेगी तो एक मौजज़ा होगा। क्या मौजज़ा? जमीन फट जाएगी और पूरी फौज को अपने अंदर निगल लेगी। सिर्फ चंद लोग बचेंगे जो वापस जाकर ये खबर सुनाएंगे। एक पूरी फौज का जमीन में धंस जाना। अगर आज ऐसा हो तो इसके असरात का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। लेकिन क्या ये खुला मौजज़ा भी तनाज़ा खत्म कर देगा? नहीं, और यही इस बयाने की गहराई है। ये वाकया दुनिया को दो हिस्सों में बांट देगा। एक तरफ वो लाखों मुसलमान जो शुकूक में थे, वो ये देखकर इमाम मेहदी की बैत कर लेंगे, और दूसरी तरफ वो ताकतें जो दुनियावी मफादात से वाबस्ता हैं, वो इसे कोई कुदरती आफत, कोई सिंक होल करार देकर प्रोपेगेंडा जारी रखेंगी। यानी ईमान और इनकार के दरमियान एक वाज़े लकीर खिंच जाएगी। बिल्कुल। तो सुफियानी की पहली फौज की इस तबाही के बाद मगरिब पीछे नहीं हटता। नहीं, बल्कि मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है। सुफियानी मगरिबी ममालिक की मदद से एक और पहले से भी बड़ी फौज तैयार करता है। अच्छा। उसके बाद इमाम मेहदी और सुफियानी की अफवाज में एक फैसला कुन जंग होती है। इस जंग में इमाम मेहदी को फतह होती है और सुफियानी मारा जाता है। सुफियानी का खात्मा तो मशरिक़ वुस्ता का नक्शा ही बदल देगा। लेकिन फिर कहानी हिंदुस्तान की तरफ मुड़ जाती है। उसकी क्या अहमियत है? ये बहुत किलीदी नुक्ता है। ये इस बात की अलामत है कि ये मिशन सिर्फ अरब दुनिया तक महदूद नहीं। सही। रवायात में ग़ज़वा हिंद का जिक्र है, जिसके मुताबिक उनकी फौजें हिंदुस्तान का रुख करेंगी, वहाँ मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का खात्मा करेंगी और उसे फतह कर लेंगी। इसके बाद इमाम मेहदी एक आलमी ताकत के तौर पर उभरेंगे, एक ऐसी ताकत जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये हमें एक और हैरानकुन मोड़ पर लाता है। इमाम मेहदी और रूमियों यानी मगरबी ताकतों के दरमियान अमन मुआहिदा, ये कैसे मुमकिन है? ये खालिसतन तस्वीराती हकीकत पसंदी है। रिवायात के मुताबिक इस वक्त उनका कोई तीसरा मुश्तरका दुश्मन उभरेगा। एक मुश्तरका दुश्मन? जी, उस खतरे से निमटने के लिए इमाम मेहदी की हुकूमत और नेटो ममालिक एक आर्जी अमन मुआहिदा करेंगे। वो मिलकर इस दुश्मन से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन इस तरह के इत्तेहाद तो बहुत नाजुक होते हैं। बिल्कुल, और ये टूट भी जाता है। मुश्तरका फतह के बाद एक ईसाई सिपाही सलीब बुलंद करके कहेगा, ये फतह सलीब की वजह से हुई है। अच्छा। इस पर एक मुसलमान सिपाही गुस्से में आकर उस सलीब को तोड़ देगा और कहेगा, नहीं, ये फतह अल्लाह की वजह से हुई है। बस ये छोटी सी झड़प इस मुआहदे के खात्मे और हतमी जंग की वजह बनेगी। और वो हतमी जंग है अल-मलहमतुल कुबरा, अजीम जंग। जी हाँ, मुआहदा टूटने के बाद मगरिबी ताकतें अपनी तारीख की सबसे बड़ी फौज जमा करेंगी। कहते हैं कि वो 80 झंडों तले आएंगे, हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही। ये जो तकरीबन 10 लाख की फौज बनती है। जी, और वो अपनी तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, AI हथियार, ड्रोन्स, लड़ाका तैयारे। ये जंग शाम या जनूबी तुर्की के करीब लड़ी जाएगी। और उस जंग का नतीजा? ये तो इंसानी तारीख की सबसे खौलनाक जंग लगती है। हदीस के मुताबिक ये एक क़यामत खेज जंग होगी। मुसलमानों की फौज का 1/3 हिस्सा भाग जाएगा, जिन्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। 1/3 शहीद होगा, जो बेहतरीन शोहदा कहलाएंगे, और सिर्फ बाकी बचने वाला 1/3 हिस्सा ही फतहयाब होगा। ये तो फतह की बहुत बड़ी कीमत है। तो इस अजीम जंग में फतह के बाद अगला कदम क्या होगा? अगला हदफ होगा कुस्तंतुनिया, यानी आज का इस्तांबुल। लेकिन यहाँ एक और मौजज़ाती वाक़या होगा।
वो क्या? मुसलमान फौज को हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे और उन नारों की हैबत से शहर की दीवारें लर्ज जाएंगी और वो बगैर जंग के फतह हो जाएगा। तारीख का एक बाब यहाँ बंद होता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। जैसे ही मुसलमान जंग का माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे, एक अफवाह फैलेगी, एक शैतानी आवाज पुकारेगी कि दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुका है। तो मुसलमान सब कुछ छोड़कर वापस पलटेंगे? जी, ये अफवाह झूठी होगी, लेकिन ये वाकया आने वाले सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल के हकीकी ज़ुहूर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के लिए स्टेज तैयार करेगा। तो आज हमने इस पूरे सिलसिले का जायजा लिया, खुरासान के सियाह झंडों से लेकर किस्तंतूनिया की फतह तक। आखिर में एक सवाल जहन में आता है जो हमारे सामीन के लिए छोड़ना चाहिए। जी, और वो सवाल ये है कि ये तमाम पेशिन गोइयां जो आलमी सियासत, जंगों और इत्तेहादों की इतनी वाज़ेह तस्वीर कशी करती हैं, ये इलाहियाती तकदीर और इंसानी आमाल के दरमियान क्या ताल्लुक जाहिर करती हैं? क्या ये वाक़यात एक तयशुदा स्क्रिप्ट की तरह नागज़ीर है, या ये मौजूदा आलमी तनाज़ात के लिए एक इंतवा है जो हमें बताते हैं कि अगर हमने जुल्म और नाइंसाफी का रास्ता ना छोड़ा तो दुनिया किस हौलनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है? इस पर गौर करना हम सब पर मुनसिर है।